press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So today in part 6 of the gravitation, we discuss about gravitation. Part 6. Free fall. What is this free fall? We know that Earth attracts objects towards it. That's why all the objects are bound to the Earth. They are all bound to the Earth because Earth attracts them by its gravitational force, by its gravity. So if this is Earth, so all these things present on this Earth, right? So they are all there because of the gravitational force, right? So if the object you just let it fall, it falls freely. Why it falls? If you just let the object, you don't push it, just let the object, it falls. So why this object falls? Because of the Earth's gravitation, because of the Earth pull towards itself. Earth ತನ್ನ ಕಡೆಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, attract ಮಾಡುತ್ತೆ. So these objects fall freely to the Earth. Why they fall? Because of the Earth's attraction, Earth's gravitational attraction or Earth's gravitational force. When observe the motion of the objects towards the Earth, when you let them to fall, right, you must have seen when they are reaching the ground, when they are at the verge of ground, when they are touching the ground, you must have seen that their velocity will be very more. So from the starting point to the end point, you can observe the velocity, the speed of the object is going to increase continuously when it is falling. Just throw a ball, cricket ball, to some height. So just look at the ball from the top and just track it when it is falling down. So just observe, just imagine the ball is coming from the top to the ground. You must have observed that the speed of the ball is going to increase when it is going to come down. ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದವಾ? ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್. Object will just trace straight line path. It tracks the straight line path. Direction will not change here, but the magnitude change. Here, when the objects fall towards the Earth because of the Earth gravitational force, the direction of the object will not change. It just falls straight. Know that? ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ನೌ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಥ್ರೋ and falling down of this object, any stone or a ball like this is not a free fall. We are talking about free fall. What is this free fall? Right? So free fall, when objects fall towards the Earth, when an object falls towards Earth under the action of or under the gravitation alone, under the gravitational force alone, under the gravitational force alone,
force alone, it is known as free fall. It is called as free fall. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಕಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಶುಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್, ದ ಬಾಲ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Right? The object's direction will not change, but the magnitude of the velocity, amount of velocity, that is speed, will just change continuously. It just changes continuously from its starting point to the end point. ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟಿತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. Following? So in free fall, direction of object, direction of falling objects is not going to change. In exact free falls, in perfect free fall, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೊಂದೇನಾರು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ರೈಟ್? ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಏರ್ ಫೋರ್ಸು, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಾಟ್ ವಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 m/s ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 m/s ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10, 15, 20 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ. Right? If there is any change in direction or in the magnitude or in both direction and magnitude, we say that velocity changes. Wherever there is velocity change, there is acceleration. Right? Where there is change in velocity, there is acceleration. What is acceleration? Change in velocity per time taken. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬೈಕನ್ನು. ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. Right? Therefore, here the freely falling objects experience an acceleration. They are under acceleration given by the Earth's gravitational force.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ and it is it's provided by, it is provided by earth's, ಯಾರಿಂದ? ಅರ್ತ್ ಇಂದ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೀಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3 ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ. ಏನದು? ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ದ ಅರ್ಥ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅರ್ಥಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಗಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ಥ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. That is why this acceleration is called as acceleration due to gravity or acceleration due to Earth's gravitational force. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. So acceleration due to Earth's gravitational force or acceleration due to gravity. So this acceleration which is experiencing by the object is known as acceleration due to gravity. It is known as acceleration due to gravity. ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. Acceleration, it is represented by the letter A in our motion chapter. But coming to the gravity case, since it is acceleration due to gravity, we represent it by G. Instead of A, we represent by G. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಏನು ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ, ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? For now, clearly listen. So Earth is going to pull this object towards it by the virtue of its gravitational force. So during that, we know that whenever an object applies a force on another object, there is acceleration in the object. ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, where there is force, there is acceleration. ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ acceleration ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, here Earth is going to cause or produce an acceleration in the falling object. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಅದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. How much gravitational force that earth is going to apply. ಇದು ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ರೈಟ್, ನೀವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. ಸೇ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮೊದಲು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೀಯಾ? ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. The amount of force that you applied on the object is nothing but what? It is given by its mass into the acceleration suffered by the object. Acceleration experienced by the object. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಮಾಸ್ ಇಂದ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನೀನು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. How much amount of the gravitational force this earth is acting on the object? ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. How much gravitational force this earth is acting on this object ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? The amount of the gravitational force that earth is acting on this falling object is given by its mass, the mass of the object into the acceleration suffered by the object. Its mass into acceleration suffered by the object give you amount of force that you applied. Its mass into acceleration suffered by this object give you the force applied by the earth, that is gravitational force applied by the earth. Therefore gravitational force applied by the earth is equals to the mass of the body into acceleration it suffered. In case of falling body, acceleration is g, that is acceleration due to gravity. ಹಾಗಾಗಿ g ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ acceleration. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ g ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, acceleration due to gravity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಸೊ ಒಬ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎ ತಗೊಂಡಾಗ, ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎ ಅಥವಾ ಜಿ ತಗೊಂಡಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಿ ಆಗಿದೆ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ಫೋರ್ ನಾನು ಬರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಅಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ earth is acting on that object, right? The gravitational force that earth is acting on the falling object Fg, or simply say F for Fg, the gravitational force that our earth is acting on the falling object is equals to its mass, that is mass of the, its mass and the earth mass alla, mass of the object into the acceleration in that we call it as g. We call it as g. F is equals to mg. Right. Now we know that the gravitational force between earth and that object ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? by the formula g mm by d square, g mm by d square. Right. ಇದೇನಿದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ when the two objects are there. Force always is done by the interaction between the at least two bodies. ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. whether that interaction is a contact interaction or non contact interaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ force between these two objects, that is gravitational force, is causing an acceleration g in that object, an acceleration g in that object. So they are equal to each other. So the mass of the object and mass of the object goes, right? Mass of the earth, mass of the object. ಇಲ್ಲಿ mass of the object into its acceleration. So mm cancel ಆಯ್ತು ಉಳಿದೇನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ g is equals to small g is equals to g m by d square, g m by d square. ಏನಿದು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು.
universal gravitational constant, mass of the earth, distance between the object and the earth, distance between the object and the earth. So this gives you the formula for acceleration due to gravity. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇದು. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮುಂದೆ, ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಸಮ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಮ, ಈಕ್ವಲ್. ಅದೇ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ ಇತ್ತು, ಒಂದು 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ದೂರ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತು, ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 4 ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಿ ಟು ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿ. ದೂರ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಇದು ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಓಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, 1-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು, ಈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಂ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. If the object is very near to the earth or it is on the surface of the earth, if the object is very near to the earth or on the surface of the earth, then if object is very near or near, ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ, near or on the earth, then D is taken as R, that is radius of the earth. ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ISSಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ನಾವೇನು ಬಾಲ್ ತುರುವಾಗಲಿ, ಸೊ ಬಾಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ದೂರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಅನ್ನು ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ.
1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಬದಲಿ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕು ಹಿಂಗೆ, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ದೆನ್ ಜಿ ಇಸ್ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಜಿ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. If the value of g is going to be same on the object when the object moves over the earth, all around the earth, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಧ್ರುವಗಳು. ಇದು ಇಕ್ವಾಟರ್. ಏನಿದು? ಇಕ್ವಾಟರ್, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಕ್ವಾಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಾಟೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರೋ ಥರ ಸಮ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಈ ಥರ. ಇನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಿಮಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಿಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಒಂಚೂರು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಾಟರ್, ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಬ್ಲೇಟ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಓಬ್ಲೇಟ್ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. OBLATEELLIPSOID ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್, ಓಬ್ಲೇಟ್ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್. ಜಾಯಡ್ ಶೇಪ್, GEOID ಜಯಾರ್ಡ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಪೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಕ್ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಪೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇಕ್ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೇನು? 6 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹೌದಾ? ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಭಾಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. therefore the value of the g is going to decreasing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. that's why acceleration due to gravity at the poles is little more than the acceleration due to gravity at the equator. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ MCQs ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When you move away from the poles to the equator, acceleration due to gravity increases, decreases, remains same, constant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ? It is going to decrease because radius is going to increase. That is, distance is going to increase. Distance between the center of the earth and the object is going to increase. That's why G is decrease. G is decreasing. It decreases. ಅಥವಾ when the object goes from the equator to the pole, G is increasing. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ G ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. G will be little more. It is little more compared to the G here. G is not stable. G is not constant all over the earth. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೂರು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ G, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? G/r² ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಲ್ಲಿ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್, ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 3 ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ G ಆನ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Right? ಚಪ್ಪಟೆ. G is equals to, what is the UGL, universal gravitational constant? 6.673. Let's take 6.7 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. You don't need to write the units because all are in the units, right? Into mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 30 ಮೀಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1000 ಅಲ್ವಾ ಮೀಟರ್, ಅಥವಾ 6.4 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್, 6.4 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದು 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 6400 ಮುಂದೆ 3 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 3 4 5 6 64 ಲಕ್ಷ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ 1 2 3 4 5 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10⁻6 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.4 into 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? 6.4 ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10⁻6 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ನಿಯರ್ಲಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 7 12 12 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ -12 ಅಲ್ಲಿಗೆ 24 12 ಹೋದರೆ 12 ಉಳಿತು. 12ರಲ್ಲಿ -1 ಹೋದರೆ +1 ಉಳಿತು, ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಯಿತು. 10 × 60 60 × 6.7 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 380 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 380/6.4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಈ ಥರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. So that's the acceleration due to gravity on or near the earth. On or near the earth.
ಅರ್ಥ ಏನು, ಜಿ 9.8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9.8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಿ 9.8 ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿಗೆ 19.6 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 19.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 13, 27, 27, 8, 24, 29.4. ಸೊ 29.4 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 29.4 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 19.6 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 29.4 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ 19.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 29.4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 9.8 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ 9.8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ 9.8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Therefore 9.8 meter per second change will happen in every second. 9.8 will change in every second. Therefore acceleration is 9.8 meter per second, that is 9.8 meter per second square. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 19.6, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 29.4, ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಗೂ 9.8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's the meaning of ಇಲ್ಲಿ G equals 9.8 meter per second square. ಈ G ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮಾ? The value of G is same for all the objects. ಎಲ್ಲ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ G ಇದು. It says yes, it is same. Because G is 9.8, it is constant. Look at the formula, G equals to Gm by R square. Acceleration due to gravity on an object G is given by Gm by R square. Given by Gm by R square. Look at there, is there any mass of the object, falling object? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇದೆ. ನೀನು ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕು, ಈ ಚಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕು, ಚಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ G. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ G. ಎರಡಕ್ಕೂ G ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡ್ತವೆ. ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಐಟಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಮುಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಚಾಕ್. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ 2 objects or 3 objects, if the objects are let to move from the same height, then they will reach the ground at the same time. That is, they are going to cover the distance at the same rate. ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. That is, they are going to suffer the same acceleration due to gravity. They are going to have the same G. That's why they will reach the ground at the same time. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಳೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು, ಇದು ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪ, ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರು, ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಅದು. ಅದೇ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ಸಿ ದ ಪೇಪರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್, ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಸ್ಟರ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಡಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪೇಪರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ನ ಏರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು? ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಾರಿಗೆ? ಪೇಪರ್ಗೆ ಮೇಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ, ಬಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾರಾಗಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾರಾಗಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. ರೈಟ್. ಈಗ 9.8 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? GM/r² ತಗೊಂಡಾಗ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 9.8 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ 9.8 ಬಂತು ನಮಗೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಾ? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತು. 9.8 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 9.8 ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಇಕ್ವಾಟರ್, ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 9.8 ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರೇಡಿಯಸ್ನ 6,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6,400 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಸರಾಸರಿ ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? ಈ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಹತ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9.832 ಇರುತ್ತೆ. 9.83 ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 9.83 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಕ್ವಾಟರ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಾಟರ್ ಹತ್ರ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9.782 ಇರುತ್ತೆ. 9.782 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಜಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 9.78 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 9.83 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ 9.780, 9.832, 9.832 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 2 13 8 ಹೋದರೆ 5, 8 7 0, ಸೊ 0.052. ಸೊ 0.052 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. there is slight difference between the g value at the pole and at the equator. ಎಷ್ಟು? 0.052. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 0.052, 9.832, 9.780, 2 13 8 ಹೋದರೆ 5, 7 7 0, ಸೊ ಎಸ್ 0.052. ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.052 is the difference of the g value from equator to pole, right? So it is 9.8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.5% ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5%, 9.8 ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ?
ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 9.78 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, 9.832 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ G value is going to be changed by 0.5% compared to 9.832 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ G ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ? 0.05 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 0.05. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 0.5% ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಯರ್ಲಿ 0.5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.53 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.53 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ G ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಟು ಇಕ್ವಾಟರ್ ಇಸ್ 0.5%. ಸೊ ಇದು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ G ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇಕ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು 800 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ G ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಟು ಇಕ್ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? That's why all the falling objects are going to experience the same acceleration due to gravity G. They are going to fall at the same rate, they are going to reach the ground at the same time. If no force is there, no resistance force, no friction, no air resistance, only acceleration is there. ಸರಿ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪೀಸಾ ಲೀನಿಂಗ್ ಟವರ್. ದ ಲೀನಿಂಗ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಪೀಸಾ ಇನ್ ಇಟಲಿ ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಭಾಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡವು. ಗಾಳಿ ಇಲ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ, ಗಾಳಿ ಜೋರ ಬೀಸಲಿಲ್ದಾಗ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತವೆ. ರೈಟ್? So in the next class we will study about the motion of objects under the action of gravitation, under the action of gravity of the earth. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಷನನ್ನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೋಷನನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೈಟ್? ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ watch, enjoy, and thank you.